الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مولانا صاحب اور ایک جنات کے بچے کا واقعہ سنائیں گے۔ ایک مولانا صاحب نے جنات کے بچے کو قرآن پاک پڑھایا، اس کے بعد کیا ہوا یہ سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، پہلے کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس میں پیسوں کی فراوانی نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ زیادہ تر غریب ہوا کرتے تھے، لیکن رشتوں کی پہچان تھی، محبت اور میل جول کا دکھاوا نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے صاحب کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی۔ مسجد کے امام صاحب نہایت شریف آدمی تھے، تمام محلے والے مولوی صاحب کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب کی بیوی کا ان کی جوانی میں ہی انتقال ہو چکا تھا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مولوی صاحب نہ صرف نماز پڑھایا کرتے تھے اور اس کا مسجد سے کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیا کرتے تھے۔ محلے والے اکثر ان کی ضروریات ان کے بغیر ہی کہیں پوری کر دیا کرتی تھے۔ کپڑے، کھانے پینے کی ہر چیز ان کو مل جایا کرتی تھی۔ مسجد کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر وہ رہتے تھے۔ مولوی صاحب محلے والوں پر زور دیتے تھے کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی فرض کے طور پر دینی چاہیے۔ اسی لیے صبح صبح ہر بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ اسکول جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں جا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے۔ اس لیے بچے صبح صبح قرآن پاک پڑھنے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پرانا زمانہ تھا، مسجد میں ایک کنواں تھا جس سے پانی بھرا جاتا تھا تاکہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ان کے وضو کرنے کے لیے پانی میسر ہو۔ کنویں سے پانی وغیرہ نکالنے کے لیے اس وقت کوئی موٹر وغیرہ تو ہوا نہیں کرتی تھی، اسی لیے ڈول کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا۔ محلے کے خدمت گزار لوگ جو مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے وہ کنویں سے پانی نکال کر مسجد میں موجود ڈرام میں ڈال دیا کرتے تھے تاکہ نمازیوں کو وضو کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جو بچے مسجد میں قرآن پاک پڑھنے آتے ان میں جو قد کاٹ میں بڑے ہوتے تو مولوی صاحب ان کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ وہ کنویں سے پانی نکال کر ڈول کے ساتھ اس ڈرم کو بھر دیں۔ کسی بچے کی ذمہ داری ایک دن ہوا کرتی تو دوسرے دن کسی اور بچے کی۔ کوئی صفیں درست کرتا تو کوئی مسجد میں جھاڑو لگاتا۔ بچے بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ مسجد کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد بچے جلدی جلدی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے اور تیار ہو کر اسکول چلے جاتے۔ ایک دن مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے کہ یہ 14 سے 15 سال کا بچہ مسجد میں داخل ہوا۔ وہ لڑکا شکل سے بڑا ہی سیدھا دکھائی دے رہا تھا۔ مولوی صاحب اسے دیکھ کر چونک پڑے کیونکہ وہ اجنبی تھا۔ اس نے جوتے اتارے اور مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ سردیوں کے دن تھے اور مولوی صاحب اندر بیٹھ کر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس نے اندر داخل ہو کر با ادب طریقے سے مولوی صاحب کو سلام کیا اور مولوی صاحب نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگے، مگر مولوی صاحب اسے پہچان نہ پائے۔ پھر مولوی صاحب نے اس سے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ یہاں سے تھوڑی دور رہتا ہے، اسی پاس کوئی آبادی نہیں، اس کے ماں باپ اسے قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں مگر قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، اس لیے میں اتنی دور شہر میں آیا ہوں تاکہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر سکوں۔ مولوی صاحب اگر آپ مجھے قرآن پاک پڑھا دیا کریں تو میں روزانہ صبح کی نماز پڑھ کر پیدل یہاں پر چل کر آ جایا کروں گا۔ مولوی صاحب کیونکہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم فری میں پہلے ہی دے رہے تھے اس لیے انہوں نے حامی بھر لی اور بڑی ہی خوشی اور شفقت سے بولے، بیٹا یہ تو ثواب کا کام ہے،
तुम भी पढ़ने आ जाया करो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि उस रोज से ही वो लड़का हमारे साथ कुरान पाक पढ़ने लग पड़ा। वो बच्चा बहुत कम उम्र था, संजीदा मिजाज, उसकी उम्र महज 14 से 15 साल थी। किसी से बातचीत न करता, निहायत संजीदा था, अलग थलग बैठा करता, अपना सबक याद करता और बस चुपके से वहां से चला जाता। मौलवी साहब ने कभी उसे कोई बात न पूछी, न कभी उसने अपने बारे में बताया। लेकिन एक बात थी, जो मौलवी साहब उसे कोई काम कहते तो वो फौरन ही काम कर दिया करता था। कभी मस्जिद में झाड़ू लगाने का कहते तो फौरन लगा देता, कभी सफ़े दुरुस्त करने का कहते तो वो फौरन कर देता, और कभी कुएं से पानी निकालने का काम कहते तो वो फौरन ही कुएं से पानी निकालकर ड्रम को भर दिया करता था। इसमें ज़्यादा मुश्किल जो काम था वो कुएं से पानी निकालना था, डोल से भरकर पानी निकालना, फिर उस पानी को ड्राम में डालना। इस काम में आधा पौना घंटा लग जाता था। एक दिन मौलवी साहब ने उस लड़के को कहा कि वुजू के लिए आज पानी बहुत कम है, फजर के वक्त भी नमाजियों को पानी की कमी की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ा था, इसलिए आज तुम जाओ और जल्दी से कुछ डोल पानी के निकाल कर उस ड्रम में डाल दो। वो लड़का निहायत सादतमंदी से सर झुकाकर उठा और बाहर निकल गया, मगर उसे गए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी तो वो वापस आ गया। मौलवी साहब जो बच्चों को सबक पढ़ाने में लगे हुए थे वो नजर उठाकर उसकी तरफ देखने लगे और बोले, अरे तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? लड़का बोला, मौलवी साहब मैंने तो 20 डोल पानी के उस ड्रम में डाल दिए हैं। मौलवी साहब उसके मुंह की तरफ देखते लग गए कि इतनी जल्दी क्या कह रहे हो? बच्चा बोला, मौलवी साहब मैंने जल्दी जल्दी कुएं में डोल डाला और जल्दी से पानी भरकर ड्रम में डाल दिया। इस काम में तो बस इतना ही टाइम लगता है। मौलवी साहब हैरान हुए और बोले, ये कैसे मुमकिन है? लड़का बोला, असल में मौलवी साहब आप बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाने में इतने मगन थे कि आपको वक्त का ख्याल ही नहीं रहा, इसलिए आपको पता नहीं चल सका कि मैं कितनी देर में वापस लौटा हूँ। मौलवी साहब उलझन में पड़ गए, मगर खामोश हो गए और दोबारा बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त हो गए। कुछ दिनों के बाद इत्तेफाकन मौलवी साहब ने फिर उसकी ड्यूटी लगाई कि आज फिर तुम पानी डालो। वो लड़का चला गया और थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। जब उसने बताया कि उसने पानी भर दिया है तो मौलवी साहब फिर हैरत से उसे देखने लगे। मौलवी साहब खड़े हो गए और मस्जिद के सहन से गुजर कर पानी के उस ड्राम के पास गए। उन्हें शायद यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसने पानी कैसे भर दिया है। उन्होंने सर झुकाकर ड्रम के अंदर झांक कर देखा तो वाकई ड्रम में आधे से ज़्यादा पानी भरा हुआ था। मौलवी साहब हैरान होते हुए वापस आ गए और कहने लगे, अरे भाई तुमने तो इतनी जल्दी से भर दिया। लड़का बोला, मौलवी साहब दरअसल मैं बहुत जल्दी काम करने का आदी हूँ। लड़का मौलवी साहब की निगाहों में नहीं देख रहा था बल्कि सर झुकाए हुए अदब से बोला। अगले दिन मौलवी साहब ने एक और लड़के को पानी भरने की ड्यूटी लगाई तो वो पानी भरने गया और बहुत देर लगाकर वापस आ गया। सब बच्चे पढ़ कर अपने घरों को वापस चले गए और वो बच्चा अंदर आया तो मौलवी साहब उसकी तरफ देखकर बोले, क्या हुआ बेटा, भर दिया पानी? वो बच्चा बोला, जी मौलवी साहब, लेकिन ड्रम तो आधा भी नहीं हो सका। मैंने बड़ी मुश्किल से पानी डाला है, डोल बहुत वजनी है। मौलवी साहब बेध्यानी में कहने लगे, अच्छा तुम बैठो और जल्दी से सबक पढ़ो और जल्दी वापस घर जाओ, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। मगर मौलवी साहब फिर अचानक चौंक पड़े। उनके जहन में अचानक उसी लड़के का ख्याल आया जो कुरान पाक का सबक पढ़कर जा चुका था। उन्होंने सोचा वो लड़का तो बहुत जल्द पानी भर देता है। मौलवी साहब काफी देर तक इस बात पर गौर करते रहे मगर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वो समझे कि शायद लड़का मजबूत जिस्म का है, इसलिए उसके अंदर ताकत ज्यादा है, इसलिए वो जल्दी से पानी भर लेता है। इसी तरह एक रोज मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ थे कि एक आदमी मौलवी साहब को मिलने के लिए आया। मौलवी साहब के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। वो मौलवी साहब के लिए कुछ फल तोहफे के तौर पर लाया था। मौलवी साहब उससे बातें करते करते कहने लगे, मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं कश्मीर के सुर्ख सेब खाऊं, मगर क्या करूं, कश्मीर यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ जाएगा कौन? वही लड़का खामोश बैठा सारी बातें सुन रहा था।
جب وہ مہمان مولوی صاحب سے مل کر واپس چلا گیا، وہ لڑکا بھی سبق پڑھ کر اپنے گھر واپس چلا گیا، مگر اگلے دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مولوی صاحب بچوں کو پڑھانے میں مگن تھے۔ بچوں کو سبق دینے کے بعد وہ دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور بچے اپنا سبق پڑھنے لگے۔ مولوی صاحب جب اچانک اٹھے تو ان کا ہاتھ ایک کپڑے جیسی چیز سے ٹکرایا۔ مولوی صاحب نے دیکھا کہ یہ کیا ہے۔ جب گھوم کر دیکھا تو ایک کپڑے کی گٹھڑی تھی جو انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس گٹھڑی کے اندر کشمیر کے سرخ رنگ کے سیب موجود تھے۔ مولوی صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور ادھر ادھر بچوں کی طرف دیکھا تو کسی نے لا کر رکھے تو نہیں، مگر سب بچے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ مولوی صاحب کافی دیر حیرت میں ڈوبے رہے کہ آخر کیا معاملہ ہے، لیکن وہی لڑکا جو سامنے بیٹھا سبق پڑھ رہا تھا وہ مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر سے اپنا سبق پڑھنے لگا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ گٹھڑی کو وہاں رکھا اور سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ فجر کے وقت کوئی نمازی نماز پڑھنے آیا ہو اور اپنے ساتھ یہ گٹھڑی لایا ہو اور نماز کے ساتھ وہ گٹھڑی یہیں پر بھول گیا ہو، مگر نمازیوں سے پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ سیب تو کسی کے بھی نہیں تھے۔ خیر مولوی صاحب نے سیب تو الماری میں سنبھال کر رکھ لیے اور انہیں پتا چل چکا تھا کہ وہ کشمیر کے سیب تھے۔ خیر کچھ دنوں کے بعد بارش کی وجہ سے چھت خراب ہو گئی تو اسی لڑکے نے وہ چھت سنبھال لی۔ جب وہ جلدی جلدی کام کیا کرتا تھا، ایک دن مولوی صاحب ٹہلتے ہوئے چھت پر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چھت پر مٹی کا لیپ کس طرح سے کیا گیا تھا، جیسے کہ وہ مٹی کا لیپ نہ ہو بلکہ پتھر تراش کر چھت پر لگا دیے گئے ہوں۔ مولوی صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ حیران اور پریشان تھے کہ چھت پر تو تھوڑا سا مٹی کا ڈھیرا پڑا تھا، تو یہ اتنی مضبوط اور پتھریلی چھت کیسے ہو گئی؟ اب تو مولوی صاحب کا ماتھا تھنک گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس لڑکے پر کڑی نظر رکھنے لگے۔ اتنا تو مولوی صاحب کو معلوم ہو چکا تھا کہ ضرور وہ کوئی غیر معمولی چیز ہے یا تو کوئی وہ غیر انسانی ہے۔ مولوی صاحب بہت کچھ سوچتے رہ گئے مگر سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اب لڑکا بھی ذرا ہوشیار ہو گیا۔ ایک دن مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ ہمارے گھر ایک سالانہ ختم ہے اور میرے والد نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ نے ہمارے گھر آ کر ختم پڑھنا ہے۔ مولوی صاحب بولے کہ آپ کا گھر کتنا دور ہے اور کدھر ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے تمہارا گھر تو یہاں سے بہت دور ہے نا؟ لڑکا بولا ریلوے اسٹیشن سے تھوڑا دور ہمارا گھر ہے۔ مولوی صاحب آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کو لے کر جاؤں گا اور پھر واپس چھوڑ جاؤں گا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ختم کل پڑھانا ہے نا؟ تو بچہ کہنے لگا کہ ہاں کل شام کو پڑھنا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، کل تم عصر کی نماز کے بعد آ جانا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور پھر ختم پڑھا کر مغرب کی نماز کا وقت ہونے تک میں واپس آ جاؤں گا۔ لڑکے نے سر ہلایا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن عصر کے وقت وہ لڑکا مولانا صاحب کو لینے آ پہنچا اور عصر کی نماز ادا کی اور مولوی صاحب سے کہنے لگا چلیے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب اس کے ساتھ چل پڑے۔ ریلوے اسٹیشن سے تھوڑا آگے گزر کر آگے آبادی ختم ہونا شروع ہو گئی اور ویرانہ شروع ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک چلتے رہے۔ مولوی صاحب کو چل چل کر تھک چکے تھے، ان کے پاؤں درد سے دکھنے لگے تھے۔ مولوی صاحب کو غصہ تو بہت آیا مگر اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولے ارے بھائی کتنا دور ہے تمہارے گھر؟ میرے تو پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہنس کر بولا ارے مولوی جی آپ تھک گئے؟ بس اتنی جلدی؟ بس قریب ہی میرا گھر ہے، بس تھوڑا سا دور ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ مولوی صاحب کو غصہ تو بہت آیا مگر خاموش ہو گئے اور چلتے گئے۔ چلتے چلتے مولوی صاحب اتنے نڈھال ہو گئے کہ گر پڑے۔ تھک ہار کر بولے ارے بھائی ان ویرانوں میں کس کا گھر ہو سکتا ہے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا۔ بس میاں بس، میں تو اور آگے نہیں چل سکتا۔ مولانا صاحب وہیں ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ ارے مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ چلیے بس پاس ہی پہنچ ہی گئے۔ لڑکے نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا۔ چلتے چلتے وہ لڑکا پہاڑی کے درمیان ایک غار میں پہنچ گیا۔ پھر لڑکے نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا لیجیے مولوی صاحب میرا گھر آ گیا، آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیے۔ مولوی صاحب پیچھے تو چل پڑے لیکن دل ہی دل میں کہہ اٹھے کہ خام خواہ میں نے یہ مصیبت اپنے گلے میں ڈال لی۔
लड़का उस सुराख नुमा गार के अंदर दाखिल हो गया। मौलवी साहब भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। गार के अंदर मौलवी साहब दाखिल तो हो गए, मगर अंदर का अंधेरा देखकर वो कुछ डर गए। वो लड़के के पीछे चलते रहे, मगर थोड़ी दूर चलने के बाद गार में अंधेरा खत्म होना शुरू हो गया और सामने से रोशनी दिखाई देने लगी। रोशनी गालिबन कुछ ऐसी जगह से आ रही थी जहां पर धूप का कोई अमल दखल मौजूद नहीं था। लड़के ने मौलवी साहब की तरफ देखकर कहा कि चले आइए अंदर। मौलवी साहब जैसे ही अंदर दाखिल हुए, वो डरते डरते अंदर कदम रख रहे थे। अंदर पहुंचे तो देखा कि वो गार नुमा एक बहुत बड़ा कमरा था। जब मौलवी साहब की आंखें देखने के काबिल हुई तो उन्होंने देखा कि गार के अंदर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, जो कि औरतें और मर्द थे, और साथ में दीवारों पर छोटी छोटी मशालें जल रही थी। वो सब मौलवी साहब के एहतराम में खड़े हो गए और उनको सलाम किया। तो मौलवी साहब ने उनको जवाब दिया। मौलवी साहब हैरानगी से उस जगह का जायजा लेने लगे। जब उनकी नज़र दाईं तरफ पड़ी तो वो और डर गए। उस तरफ कोई छोटे छोटे 20-25 बच्चे खेल रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे छोटे बोने इधर उधर चल फिर रहे हैं। मौलवी साहब जल्दी से उन लड़की की तरफ देखकर कहने लगे, हाँ मियाँ, ख़त्म के लवाज़मात जल्दी से लेकर आओ, मुझे मस्जिद में जल्दी वापस जाना है और मगरिब की नमाज अदा करानी है। मैं ख़त्म पढ़कर जल्दी वापस जाना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, जी अच्छा, आप ज़रा बैठिए। उसने एक तरफ इशारा किया तो मौलवी साहब ने देखा वो एक पत्थर था और उसे इस तरह तराशा हुआ था जैसे कुर्सी बनी हुई हो। मौलवी साहब उस कुर्सी पर बैठ गए। वहां पर मौजूद एक शख्स उठा, उसने एक चादर मौलवी साहब के सामने बिछा दी। मौलवी साहब एक मर्तबा फिर वो मंजर देखकर दंग रह गए, क्योंकि वहां मौजूद लोगों ने बिजली की सी तेजी से बहुत सारे फल और दीगर लवाजमात इस चादर पर रख दिए थे। फिर मौलाना साहब ने जल्दी जल्दी से ख़त्म पढ़ना शुरू किया। उन्होंने ख़त्म को जानबूझकर मुख्तसर कर दिया और फिर फौरन दुआ मांगने के बाद खड़े हो गए और कहने लगे, हमें अब इजाज़त दीजिए। लड़के ने बैठे हुए लोगों की जानिब देखा तो एक बड़ी उम्र का आदमी फौरन खड़ा हो गया और आगे बढ़कर कहने लगा, मौलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। ये मेरा बेटा है। इस आदमी ने उस लड़के की जानिब इशारा किया जो मौलवी साहब को वहां लेकर गया था। मौलवी साहब जो इस माहौल में जाकर पहले ही परेशान थे, वो कहने लगे, कोई बात नहीं, दीन के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। शुक्रिया के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए। उन्होंने कहा, मौलवी साहब बैठिए, कुछ खा पी कर जाइएगा। नहीं नहीं, मुझे जाना है और मगरिब की नमाज का वक्त होने वाला है, मौलवी साहब ने उसे टालते हुए कहा। जवाब में वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मौलाना साहब, आप हमारे घर तशरीफ लाए हैं, आपकी खिदमत करना तो हमारे लिए ज़रूरी है। ये कहकर उसने लड़के की तरफ देखा और बोला, जल्दी से थैले लाओ और मौलवी साहब को सामान भर कर दे दे। लड़का कहीं से 2 थैले ले आया। उन्होंने थैलों में खाने पीने का सामान भर दिया और जो चीज़ें वो थी वो भर रहे थे। उसे देखकर तो मौलवी साहब हैरान रह गए और दूसरे थैले में बहुत सारे कोयले भर दिए और उस लड़के का बाप उस लड़के से कहने लगा कि जाओ मौलवी साहब को वहीं अपने मकाम पर छोड़ कर आओ जहाँ से उन्हें लेकर आए थे। मौलवी साहब, ये कुछ खाने पीने का सामान और ये कोयले हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा हैं। उसके बाद वो लड़का मौलवी साहब को लेकर वहां से चल पड़ा। मौलवी साहब जब गार से बाहर निकले तो दिल ही दिल में कहा कि इतनी दूर ख़त्म पढ़ाने आया तो दिया भी तो क्या, कोयले। मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था इनके पास। अजीब लोग हैं, घर आए मेहमान की खिदमत करना भी नहीं आता। लड़के ने कोयले वाला थैला मौलवी साहब को पकड़ा दिया और खाने वाला थैला जो भारी था वो खुद उठा लिया। मौलवी साहब कोयले वाला थैला उठाए उसके साथ चलते रहे और दिल ही दिल में उन्हें सुनाते रहे। चलते चलते उन्हें दूर से ही रेलवे स्टेशन चमकता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने उस लड़के से कहा कि तुम चले जाओ। लड़के ने कहा, नहीं मौलाना साहब, मैं आपको मस्जिद छोड़ कर आता हूँ। मौलाना साहब बोले, नहीं, अब तुम जाओ, मैं चला जाऊँगा। मौलाना साहब नहीं माने और उस लड़के से खाने का थैला पकड़ लिया और उस लड़के को वापस भेज दिया। लड़के ने जाने से पहले रुखसत होते वक्त मौलवी साहब का बड़ी गर्म जोशी से शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, मौलवी साहब, मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे पढ़ाया और ख़त्म के लिए भी मेरे घर तशरीफ़ लाए। मौलवी साहब ने उसे दुआओं के साथ रुखसत किया, मगर दिल ही दिल में तिल मिला रहे थे कि वो लड़का चला गया। तो मौलवी साहब मस्जिद की जानिब चल पड़े। अभी
अभी आबादी दूर थी, एक हाथ में कोयले का थैला और दूसरे हाथ में खाने पीने वाली चीजों का थैला था। मौलवी साहब को गुस्सा तो बहुत आया था, इसीलिए कोयले वाले थैले में से एक एक कोयला निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। जब रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब पहुंचे तो बैठकर हाँफने लगे, उन्हें सांस चढ़ गया। कोयले वाला थैला कुछ हल्का हो गया क्योंकि उन्होंने काफी सारे कोयले रास्ते में ही फेंक दिए थे। फिर कुछ कोयले बच गए तो कहने लगे, चलो ये तो बच गए हैं, अंगीठी में जलाने के काम आएंगे। वो घर की तरफ चल दिए और गुस्से से कोयले का थैला एक तरफ फेंक दिया। मगर एक बात उनके जहन में बुरी तरह खटक रही थी कि आखिर इतने वीराने में उन लोगों का रहने का क्या मतलब है। ज़हनी उलझन का शिकार हैं। मगरिब की नमाज अदा की और फिर इशा की नमाज अदा की, सोने के लिए लेटे तो ये सारा मंजर उनकी आंखों के सामने घूमता रहा। न जाने किस वक्त मौलाना साहब को नींद आ गई। जब सुबह फजर से पहले उठे तो उठते ही उनकी नजर उस थैले पर पड़ी जो कि सामने पड़ा हुआ था और उस थैले में कोयले थे। दिल में ख्याल आया कि अब इन कोयलों का क्या करूं, बाकी तो फेंक दिए, अंगीठी में भी नहीं चलाता, छोड़ो बाहर फेंक देता हूं। आगे बढ़े, थैला उठाया। जैसे ही थैला उठाया तो अंदर से कोई चीज चमकती हुई नजर आई। जैसे ही मौलवी साहब ने थैला खोला तो उनकी आंखें हैरत से फैल गई क्योंकि वो सारे कोयले सोने के बन चुके थे। मौलवी साहब दंग रह गए कि मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर वो ख्वाब नहीं, एक हकीकत थी। उन्होंने फौरन वो थैला उलट दिया। वो सारे के सारे कोयले सोना बन चुके थे। अब उनकी समझ में सारी बात आ चुकी थी। वो लड़का जिन्नात के कबीले से था। जिस बात का मौलवी साहब को शक था वही हुआ। मौलवी साहब की जिंदगी बदल जाती है। अब तो मौलाना साहब को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने तमाम कोयलों को उठाकर एहतियात से एक कमरे में छुपा दिया। नमाज फजर के बाद जैसे ही थोड़ा सा उजाला हुआ तो मौलाना साहब ने रेलवे लाइन की जानिब दौड़ लगा दी। रेलवे लाइन क्रॉस की और सारी जगह पर दौड़ते हुए देखते हुए चले गए, लेकिन उन्हें रास्ते में कोई भी कोयला नजर न आया जो रात वापसी पर फेंकते जा रहे थे। मौलवी साहब नाकाम होकर वापस आए। जो कोयले सोना बन चुके थे वही उनकी किस्मत में था। उन्हें ही गनीमत समझकर अब रख लिया जाए। यूं मौलाना साहब ने अपनी थोड़ी सी गफलत से अच्छा भला खजाना अपने हाथ से खो दिया। तो दोस्तों, ये एक मौलाना और जिन्नात के बच्चे का एक अजीब व गरीब वाकया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।